بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 58 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ ایک نئی بحث کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ فور اور تراخی کے نام سے معروف ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے فور کیا ہوتا ہے اور تراخی کیا ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے صیغہ امر آیا فور پہ دلالت کرتا ہے یا پھر تراخی پہ دلالت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں السابع، ساتویں بحث، جو کہ ہم نے کہا تھا کہ ہماری بحث جو تقریباً 11 مقامات پہ ہوگی، تو فرماتے ہیں جو 7واں مقام ہے وہ ہے الفور و تراخی، فور کے بارے میں اور تراخی کے بارے میں۔ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا فور سے مراد کیا ہے، اور اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ تراخی سے مراد کیا ہے۔ فرماتے ہیں فور سے مراد یہ ہے کہ امر کو فوراً اسی وقت انجام دینا، اس طرح کہ اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ سلام کا جواب دینا۔ اب کسی نے سلام کیا ہے تو اس کا 10 گھنٹے بعد یا 2 دن بعد، مہینے بعد جواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ ضروری ہے کہ اس کا اسی وقت جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ سلام کا جواب دینا واجب فوری ہے۔ تراخی کیسے کہیں گے؟ فرماتے تراخی سے مراد یہ ہے کہ امر کو فوراً انجام دینا ضروری نہ ہو، بلکہ اس میں تاخیر کا امکان ہو۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ نے قرضہ لیا ہے، وہ قرضہ آپ نے ادا کرنا ہے، قرضے میں بھی مدت باقی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مال آ گیا تو فرماتے ہیں اگرچہ بہتر ہے کہ آپ اس کو ادا کر دیں، لیکن اس کو فوراً ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو اس کی معینہ مدت پہ ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ جب معینہ مدت آ جائے گی، وہی والا جو تراخی تھا اب وہ فور میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ہے فور اور تراخی۔ اگر تو ہمارے پاس دلیل آ جائے اور کہے کہ امر جو ہے وہ صیغہ امر، ہمارے سامنے جو صیغہ افعل آ رہا ہے، وہ دلیل کہتی ہے کہ یہ صیغہ افعل جو ہے وہ فور پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کام کو ابھی انجام دو، تو فرماتے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ اگر دلیل کہتی ہے کہ نہیں یہ امر فور پہ دلالت نہیں کر رہا بلکہ تراخی پہ دلالت کر رہا ہے، فرماتے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یعنی دلیل جو کہے گی ہم تابع دلیل ہے، دلیل کے مطابق عمل کریں گے، نحن ابناء الدلیل۔ لیکن اگر دلیل نہ ہو ہمارے پاس کہ آیا امر فوری پہ دلالت کر رہا ہے یا امر تراخی پہ دلالت کر رہا ہے، تو فرماتے اس صورت میں مسئلے میں اختلاف ہے، ہمارے سامنے کچھ اقوال آتے ہیں، تقریباً 4 طرح کے اقوال ہیں، 3 کو یہاں پہ بیان کریں، انشاءاللہ چوتھے قول کو اگلے صفحے پہ بیان کریں گے۔ پہلا قول کہتا ہے ہمارے پاس کہ فور پہ دلالت کرتا ہے، یعنی جہاں پر بھی امر آ جائے اور ہمارے پاس دلیل نہ ہو کہ یہ کس پہ دلالت کر رہا ہے تو وہ امر فور پہ دلالت کرے گا۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ یہ تراخی پہ دلالت کرے گا، یعنی ہمارے سامنے اگر کوئی صیغہ امر آ جاتا ہے، ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہوتی تو یہ کیا کرے گا؟ تراخی پہ دلالت کرے گا۔ اور تیسرا کیا ہے کہ فور اور تراخی میں مشترک لفظی ہے، یعنی دل کرے تو فور کو انجام دے دے، دل کرے تو تراخی کو انجام دے، دونوں میں اس کے لیے آپشن موجود ہے۔ اور چوتھا قول ہے کہ نہ یہ فور پہ دلالت کرتا ہے نہ ہی تراخی پہ دلالت کرتا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے صفحے پہ بیان کریں گے۔ السابع الفور والتراخی، 7ویں ہماری بحث ہے فور کے متعلق اور تراخی کے متعلق۔ اختلف الاصولیون فی دلالت صیغۃ الامر علی الفور والتراخی علی اقوال، فرماتے ہیں کہ صیغہ امر کے فور پہ اور تراخی پہ دلالت کرنے کے اعتبار سے اصولیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف علی اقوال کچھ اقوال کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ الاول، پہلا قول کیا ہے؟ انہا موضوعۃ للفور، کہ صیغہ امر کو واضح کیا گیا ہے فور پر دلالت کرنے کے لیے۔ صیغہ امر کی وضعیت میں بات شامل ہے کہ شارع نے اور مولا نے اس کو واضح اس لیے کیا کہ تاکہ یہ کس پہ دلالت کرے؟ تاکہ یہ فور پہ دلالت کرے۔ جو کام بھی صیغہ امر کا آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو فوری انجام دینا واجب ہے۔ اور دوسرا قول کیا ہے؟ الثانی انہا موضوعۃ للتراخی، دوسرا قول ہے کہ اس کو تراخی کے لیے واضح کیا گیا ہے، یعنی کیا مطلب کہ جو بھی امر آ جائے ضروری نہیں کہ آپ اس کو اسی ٹائم انجام دیں، بعد میں بھی آپ انجام دے سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن تیسرا قول کیا ہے؟ الثالث انہا موضوعۃ لہما علی نحو الاشراک اللفظی، صیغہ امر کو دونوں کے لیے واضح کیا گیا ہے، فور کے لیے بھی واضح کیا گیا ہے اور تراخی کے لیے بھی واضح کیا گیا، البتہ اشتراک لفظی کی صورت میں جب بھی صیغہ امر بولا جائے گا اس سے فور بھی سمجھا جائے گا، اس سے تراخی بھی سمجھا جائے گا، اور آپ کے پاس آپشن موجود ہے، چاہے تو فور پہ عمل کریں چاہے تو تراخی پہ عمل کریں۔ یہ 3 اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور چوتھا قول ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ انہا غیر موضوعۃ لا للفور ولا للتراخی ولا للعم منہما، اس چوتھے قول نے پہلے والے تینوں اقوال کو رد کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ نہ یہ فور پہ دلالت کرتا ہے جس طرح قول اول والوں نے کہا تھا، ولا للتراخی، اور جس طرح قول ثانی والوں نے کہا تھا کہ تراخی کے لیے واضح کیا گیا، فرماتے ہیں نہ میرے نزدیک بھی یہ درست نہیں ہے۔ ولا للعام منہما، جو تیسرے قول والے نے کہا تھا کہ فور اور تراخی کے لیے واضح کیا گیا بطور مشترک لفظی، فرماتے ہیں یہ عام بھی میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ بل لا دلالت لہا علی احدہما بوجہ من الوجوہ، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی طرح سے نہ فور پہ دلالت کرتا ہے اور نہ تراخی پہ دلالت کرتا ہے۔ اصل مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ فرماتے ہیں یہ جو آپ بحث کر رہے ہیں فور پہ دلالت کرتا ہے تراخی پہ دلالت کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اصلاً کسی بھی وجہ سے کسی بھی صورت سے نہ یہ فور پہ دلالت کرتا ہے اور نہ ہی
तराखी पे दलालत करता है। तो फिर बहस क्यों ये तरतीब दी? फरमाते हैं बहस इसलिए तरतीब दी कि हम जो बात करें वज़ियत की बात, फरमाते हैं वज़ियत में इसका अमल दखल नहीं है, तो फिर कहां से समझेंगे फौर और तराखी को? फरमाते हैं इन्नमा युस्तफादु अहदुहुम, फरमाते हैं फौर और तराखी या माना आमी को कहां से समझेंगे? मिनल कराइनिल खारिजियतिल्लती तख्तलिफु बिइख्तिलाफिल मकामात, फरमाते हैं कि हम उन कराइने खारजिया से फौर को या तराखी को या फौर और तराखी दोनों को बतौर मुश्तरक लफ्ज़ी समझेंगे। कब? कि जब मकामात तब्दील होंगे, जिस तरह मकामात तब्दील होंगे, जैसे जैसे कराइने खारजी आएंगे वैसे वैसे हम वहां से उस सीगा अमर से समझेंगे कि आया ये फौर पे दलालत कर रहा है, तराखी पे दलालत कर रहा है या बतौर मुश्तरक लफ्ज़ी दोनों पे दलालत कर रहा है। जनाब मरहूम मुज़फ्फर आपका नजरिया कौन सा है? फरमाते हैं वल हक्को वल अखीरो, मेरे नजदीक इन चार अकवाल में से चौथा कौल जो है वो बेहतर है। अब यहां से क्या करेंगे? चौथे कौल वाले अपनी दलील बयान करेंगे। मुसन्निफ इनकी दलील बयान करते हैं, फरमाते हैं वद्दलीलु अलैहि, अलैहि यानी ये जो मैं चौथे कौल का कायल हूं, इस कौल की दलील क्या है? फरमाते हैं इस कौल की दलील चंद सूरतों में बयान कर सकते हैं। बतौर खुलासा समझ लीजिएगा कि गुज़श्ता बयान हुआ कि सीगा इफ़अल को निस्बते तलबी के लिए वज़ किया गया है। आपने गौर किया होगा, ये बात करें वज़ियत की, फरमाते हैं जहां तक वज़ियत का ताल्लुक है, ये बात हम पहले बारहा बयान कर चुके हैं कि सीगा अफ़अल को निस्बत तलबी के लिए वज़ किया गया। जब वजूब इस्तेहबाब की बात आई थी हमने तब भी कहा था कि ना वजूब के लिए वज़ हुआ ना इस्तेहबाब के लिए वज़ हुआ, बल्कि निस्बत तलबी के लिए वज़ हुआ। फरमाते हैं यहां पर भी हम ये बात करेंगे कि ना इसको फौर के लिए वज़ किया गया है, ना इसको तराखी के लिए वज़ किया, बल्कि इसको निस्बत तलबी के लिए वज़ किया गया है। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि मौला हुक्म दे, मौला अपने काम का तकाजा करे और अब इस काम को पूरा कर दे। इस निस्बत तलबी को ईजाद करके जो हमने कहा था कि निस्बत तीन अफराद के दरमियान होती है, तालिब के दरमियान, मतलूब के दरमियान और मतलूबे मिन्हु के दरमियान। फरमाते इसको सिर्फ निस्बत तलबी के लिए वाज किया गया और किसी चीज के लिए वाज नहीं किया गया। इसी तरह मादा इफल जो हमने बयान किया, हमने कहा था मादा इफल दो तरह के मानी रखता है, या ये अमर के माना में है या शय के माना में है। फरमाते ये किसी काम के हदस को बयान करता है, उसके लिए इसको वाज किया गया है, ना इसको फौर के लिए वाज किया गया, ना इसको तराखी के लिए वाज किया गया। दो सीगा इफल भी आ गया आपके सामने, मादा इफल भी आ गया। सीगा इफल में दिखा दे कहां फौर है और कहां तराखी है, और मादा इफल भी हमें दिखा दे कहां पे फौर है और कहां पे तराखी है। यानी इसको निस्बत तलबी के लिए वाज किया गया और मादा इफल को किसी हदस पर दलालत करने के लिए वाज किया गया है। दोनों में ना फौर है और ना ही तराखी है। फरमाते जब इनकी वज़ियत में फौर और तराखी नहीं है तो भला आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक बंदा कहे कि इसको फौर के लिए वाज किया गया, दूसरा कहे इसको तराखी के लिए वाज किया गया, तीसरा कहे कि इसको बतौर मुश्तरक लफ्जी के वाज किया गया। जब वज़ियत यानी पहला नुक्ता हमारे दलील का क्या है कि इसको असलन वाज किया गया है निस्बत तलबी के लिए और किसी चीज के लिए वाज नहीं किया गया। वह दलील अलैहि, हमारे चौथे कौल पर दलील क्या है? मा अरफ्ता, जो बात आप पहले बारहा जान चुके हैं कि मिन इन्ना सीगा इफल इन्नमा तदुल्लु अला निस्बत तलबिया, जो सीगा इफल है वो निस्बत तलबी पर दलालत करता है। कमा इन्नल मादता लम तूजा इल्ला लिनफ्सिल हदस गैरिल महलूजत माहू शैउन मिन खुसूसियातिहिल वजूदिया, जिस तरह फरमाते कि मादा अमर को वाज नहीं किया गया, लेकिन किसके लिए? इल्ला, सिवाय इस मकसद के इसको किसी और चीज के लिए वाज नहीं किया गया कि ये क्या करे? ले नफ्सिल हदस से, किसी काम के होने को बयान करे। मसले का इज़्रेब यानी ज़र्ब को बयान कर रहा है, ज़र्ब वाक़ई होने को बयान कर रहा है कि ज़र्ब क्या है? मुखातब से तलब की जा रही है। ले नफ्सिल हदस से हदस को बयान करे, गैरिल मलहूज़त माहू शैउन मिन खुसूसियातिल वजूदिया, अलबत्ता ज़र्ब किस अंदाज से हो? हाथ से हो, किसी डंडे वगैरह से हो, तलवार वगैरह से हो, खंजर से हो, बंदूक वगैरह से हो, और माते उसके जो खुसूसियात वजूदिया हैं उनमें से किसी को भी मलहूज नहीं रखा जाए। फकत क्या करता है? हदस के अंजाम देने को बयान करता है। कौन? मादा अमर। तो क्या नतीजा निकला? सीगा इफल निस्बत तलबी को बयान करता है और जो मादा अमर है वो किसी काम पे होने पर, किसी हदस के वाक़े होने पर दलालत करता है। वअलैहि, वाली के मतलब जब हमने सीगा इफल की वज़ियत भी देख ली और मादा अमर की भी हमने वज़ियत देख ली तो फरमाते फला दलालत लहा ला बिहयतिहा वला बिमादतिहा अलल फौर अव तराखी। फरमाते हयात को देखें तो भी कोई दलालत नहीं फौर और तराखी पे, अगर उसके मादा को देखे तो भी फौर और तराखी पे किसी किस्म की दलालत मौजूद नहीं है। तो फिर क्या करें? फरमाते हैं बल्ला बुद्दा मिन दालिन आखर अला शैइन मिनहुमा। फरमाते हैं यहाँ पे हमें एक और दाल ढूंढना पड़ेगा, दाल खाने वाली दाल नहीं बल्कि एक दलालत करने वाली दलील की जरूरत पड़ेगी जो क्या करे? या वो फौर पे दलालत करे या फिर तराखी पे दलालत करे।
फ़इन तजर्रदत, फरमाते हैं हमारे सामने दो सूरतें आ जाएंगी। फ़इन तजर्रदत अन दालिल आखर, फरमाते हैं कि अगर कोई वहां पे दाल मौजूद ना हो, कोई ऐसी दलील मौजूद ना हो जो फौर या तराखी पे दलालत करे, फ़इन्न ज़ालिका यक्तज़ी, इस दलील का ना होना, अदम दलील, दलील आखिर का मौजूद ना होना, इस बात का तकाजा करता है कि जवाज़ अल इतियान बिल मामूर बिही अलल फौर अव तराखी, मामूर बिही को अंजाम दो, तुम्हारी मर्जी है बतौर फौर के अंजाम दो या इसको बतौर तराखी के अंजाम दो, दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास मौजूद है। हाजा बिन नजर इला नफ्स सीगा, ये हमारी मुराद क्या है कि जब हमारे पास खुद सीगा बेमा हुआ सीगा, यानी सीगा इफल की वजियत की अगर हम बात करें, यानी हम कराइन खारजिया की बात ना करें, किसी और दलील की बात ना करें, बल्कि सीगा बेमा हुआ सीगा, फरमाते सीगा इफल को देखें तो अगर उसकी वजियत को देखा जाए तो फरमाते वजियत है निस्बत तलबी के लिए। अब फरमाते हैं निस्बत तलबी से हट के ये फौर और तराखी पे दलालत नहीं करता। अगर हमारे पास कराइन से खाली कोई ऐसा सीगा इफल आ जाए, आपकी मर्जी है फौर पे अमल करें, आपकी मर्जी है तराखी पे अमल करें। लेकिन फरमाते हैं व अम्मा बिन नजर इला दलील खारजी अल मुनफसिल, लेकिन फरमाते हैं अगर हम किसी दलील खारजी को देखें जो क्या हो, सीगा इफल से जुदा हो, ये बात यहां पे जरूरी है नहीं, उसके अंदर कोई ऐसी दलील मौजूद नहीं है, ना उसकी वजियत बयान कर रही है, ना फरमाते हैं कोई और दलील आखिर मौजूद है। हमारे पास आगे दलील खारजी, फरमाते अगर दलील खारजी या मुनफसिल को देखा जाए तो आया ये दलालत कर सकती है फौर या तराखी पे या दलालत नहीं कर सकती। फरमाते हमारे पास दो तरह के कौल हैं, एक कौल को इंशाल्लाह बयान करेंगे और दूसरे कौल को इंशाल्लाह फिर कल के दर्स में बयान करेंगे। फरमाते फकद कीला, कहा गया है, यानी कौल अव्वल है। फरमाते हमारे सामने पहला कौल वो क्या है, फकद कीला बेवजूद दलील अलल फौर फी जमीअल वाजिबात अला नहविल उमूम, फरमाते हमारे पास दलील मौजूद है किस बात पे, अलल फौर फी जमीअल वाजिबात, जितने भी वाजिबात हैं वो सारे के सारे फौरी होने पर दलालत करते हैं। यानी हमारे पास दलील खारजी मौजूद है जो क्या कहती है कि ये सारे के सारे वाजिबात, जो भी आपके सामने किसी भी तरह का वाजिब आ जाए वो फौर पे दलालत करता है, तराखी पे दलालत नहीं करता। अला नहविल उमूम, बतौर उमूम के, यानी सारे के सारे वाजिबात इसमें शामिल हो जाएंगे, जितने भी वाजिबात हैं, 100 हैं, 1000 हैं, लाख हैं, करोड़ हैं, जितने भी हैं सारे के सारे वाजिबात क्या हैं, फौर पे दलालत करेंगे। इल्ला मा दल्ला अलैहि दलीलुन खासुन, मगर कि हमारे पास कोई दलील खास आ जाए कि यनुस्सु अला जवाज तराखी फीहे बिलखुसूस, जो क्या करे बतौर खास सिर्फ उसी एक मौरिद में, सिर्फ उसी वाजिब के बारे में क्या करे, तराखी के जायज होने को बयान कर दे। फरमाते हैं कि जब तक हमारे पास इस तरह की दलील खास नहीं आ जाती जो इस बात की सराहत कर दे, तब तक हम क्या करेंगे, तमाम वाजिबात से वाजिब फौरी को मुराद लेंगे। जनाब इतनी बड़ी बात आपने कर दी, फकत कीला वाली बात करें ना कि दूसरे कौल वालों ने ऐसा कहा, फरमाते इतनी बड़ी बात आपने कर दी, फरमाते वक़द ज़करू लिज़ालिका आयतैन, दलील है आपके पास, फरमाते जी हाँ हमारे पास दो आयत मजीदा हैं जिनको हम दलील के तौर पे पेश करते हैं। पहली है आयत मुसारअत और दूसरी है आयत इस्तिबाग। आयत मुसारअत कहां पे है, सूरह मुबारक आल इमरान की आयत नंबर 27 में है और इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, क्या करो अपने रब की मगफिरत की जानिब जल्दी करो। इस आयत को कहते हैं आयत मुसारअत। फरमाते ये दलील, इसे दलील किस तरह दे रहे हैं आप, फरमाते हैं इस आयत से हम इस तरह दलील दे सकते हैं, व तकरीबुल इस्तिदलाल बिहा, इस आयत मजीदा से, इस आयत मुसारकत से हम इस तरह इस्तिलाल कर सकते हैं कि मगफिरत के हमारे पास दो तरह के मानी है, एक उसका माना हकीकी है और दूसरा है माना मजाजी। माना हकीकी क्या है मगफिरत का, माना हकीकी यानी बख्शना, और बख्शने का काम किसका है, बख्शना काम इंसान का नहीं है बल्कि यह रब का काम है, इसलिए तो कहना सारे इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की जानिब जल्दी करो। तो इसका मतलब है जो मगफिरत हकीकी है वो किसके साथ मखसूस है, वो खुदा की जात से मखसूस है। जबकि माना मजाजी यहां पे क्या है, माना मजाजी मगफिरत का यह है कि मामुरुन बिही को अंजाम देना, ऐसा काम करना जो तुम्हारी मगफिरत का सबब बन जाए, यानी सबब और मुसब्बब वाला ताल्लुक यहां पे मुराद लिया जा रहा है, इसको कहेंगे माना मजाजी। अब यहाँ पे आय मजीदा में जो कहा सारे इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, तो यहाँ पे माना हकीकी तो हम मुराद नहीं ले सकते, क्यों, इसलिए कि जो काम खुदा का है उसकी जानिब बंदा कैसे जल्दी कर सकता है, जो बख्शना तो मगफिरत करना खुदा का काम है, तो उस मगफिरत की जानिब बंदा कैसे जल्दी करेगा। फरमाते हैं यहाँ पे यह मुमकिन नहीं है बल्कि यहाँ पे माना मजाजी मुराद लेंगे, यानी ऐसे असबाब की जानिब रुजू करेंगे जो मुसब्बब करार पाएंगे मगफिरत का, यानी सबब मगफिरत की जानिब क्या है यहाँ पे रुजू करने का हुक्म आया है। एक बात
اور فرماتے دوسری بات کیا ہے، سارے او کلمہ امر ہے، اور یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جہاں پر بھی صیغہ امر آ جائے وہ کس میں ظہور رکھتا ہے، وجوب میں ظہور رکھتا ہے۔ تو کیا نتیجہ ہوا، دونوں کو آپس میں ملائیں، نتیجہ یہ ہوا کہ آئے کریمہ مسارعت کی فوریت پہ دلالت کر رہا ہے کہ تم فوری، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ایسے کام انجام دو کہ جو تمہاری مغفرت کا سبب بن جائے۔ یہ ہے جی ان کا آیت مشارکت سے استدلال۔ وتقریب الاستدلال بہا، فرماتے استدلال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ان المسارعۃ الی المغفرۃ لا تکون الا بالمسارعۃ الی سببها، فرماتے ہیں جو مغفرت کی جانب جلدی کرنے کا حکم آیا ہے اس سے مراد کیا ہے، اس کے سبب کی جانب جلدی کرنا ہے، اور سبب کیا ہے، وہو الاتیان بالمامور بہ، ایسا کام انجام دینا جو سبب قرار پا جائیں مغفرت کا۔ کیوں، فرماتے یہ معنی آپ نے کیوں مراد لیا ہے، خود مغفرت کی جانب جلدی کرنے کی بات نہیں، اور یہ معنی حقیقی کی بات نہیں بلکہ معنی ہے مجازی کی بات، اور فرماتے یہ آپ نے کہاں سے سمجھا، فرماتے لأن المغفرۃ فعل اللہ تعالی، فرماتے اس لیے کہ مغفرت کرنا اور بخشنا کس کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ فلا معنی لمسارعۃ العبد الیہا، جو کام اللہ کا ہے بندہ وہ کیسے جلدی کر سکتا ہے، بندے کے تو بس میں نہیں ہے، جو کام اللہ نے کرنا ہے وہ انسان انجام نہیں دے سکتا۔ تو نتیجہ کیا ہوا، نتیجہ ان دو لائنوں کو یہ ہو کہ یہاں پہ جو مغفرت کا معنی مراد لیا جا رہا ہے وہ معنی مجازی ہے، یعنی سبب مغفرت کی جانب رجوع کرنا، خود مغفرت یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ وعلیہ، اس بنا پر فرماتے فیکون الاسراء الی فعل المامور بہ واجبا، فرماتے اس بنا پر جو مامور بہ، مامور بہ کیا ہے، مغفرت، فرماتے مغفرت کی جانب اسراء کرنا اور جلدی کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے، آپ ہی کیوں بیان کر رہے ہیں، فرماتے اس لیے کہ یہاں پہ صیغہ افعل استعمال ہو، سارعوا لما مر من ظہور صیغۃ افعل فی الوجوب، اس لیے کہ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ صیغہ افعل جو ہے وہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے، لہذا اسے کیا ثابت ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو مراد لیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، وہ فور کو مراد لیا جا رہا ہے، تراخی کو مراد نہیں لیا جا رہا۔ دوسری دلیل فرماتے الثانیہ، تو ہمارے پاس دوسری دلیل آیت استواء سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 143 اور سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 53۔ آیت مجیدہ کیا ہے، فاستبقوا الخیرات، کیا کرو، نیکی کے کاموں میں استباق کرو، جلدی سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو۔ فرماتے استدلال کیا ہے، فرماتے یہاں پہ استبقوا جو آیا ہے یہ کیا ہے، صیغہ امر ہے، صیغہ امر کس پہ دلالت کرتا ہے، وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ پھر آگے ہے الخیرات، الخیرات پہ کیا ہے، الف لام ہے، یہ الف لام کس پہ دلالت کر رہا ہے، عمومی ہونے پہ دلالت کر رہا ہے، جتنے بھی خیرات ہیں ان کی جانب جلدی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ فرماتے فإن الاستباق بالخیرات عبارۃ اخری عن الاتیان بها فورا، فرماتے ان دو چیزوں کو آپس میں ملائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ خیرات کی جانب جلدی کرنا اور نیکی کو جلدی سے انجام دینا حقیقت میں عبارت اخرى ایک دوسری تعبیر ہے، کس سے، عن الاتیان بها فوراً، ان کو فوراً انجام دینے سے، یعنی حقیقت میں کیا ہے، خیرات کو انجام دینے کے جو جلدی حکم دیا جا رہا ہے حقیقت میں فوری ہونے پہ دلالت کر رہا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تم نیکی کو کاموں کو انجام دو۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، فور سے مراد یہ ہے کہ کسی کام کو بغیر تاخیر کے فوراً انجام دینا، اور تراخی سے مراد یہ ہے کہ کسی کام کو تاخیر کے ساتھ انجام دینا، اس طرح کے اس کو جلدی کرنا ضروری نہیں ہے۔ امر فور پہ دلالت کرتا ہے یا تراخی پہ، فرماتے ہمارے پاس چار اقوال ہیں، پہلا قول ہے کہ فور پہ دلالت کرتا ہے، دوسرا قول ہے تراخی پہ دلالت کرتا ہے، تیسرا قول ہے کہ مشترک لفظی ہے ان دونوں کے درمیان، چاہے تو فور پہ عمل کرے چاہے تو تراخی پہ، اور چوتھا ہے کہ نہ یہ فور پہ دلالت کرتا ہے نہ ہی تراخی پہ دلالت کرتا ہے۔ آگے مصنف جو ہے ان چار اقوال میں سے چوتھے قول کے قائل ہے، کیوں، اس لیے کہ صیغہ امر کی جو وضعیت ہے نہ فور کے لیے نہ تراخی کے لیے نہ مشترک لفظی کے لیے، بلکہ اس کی وضعیت ہے نسبت طلبی کے لیے، اور مادہ کی جو وضعیت ہے وہ حدث کے لیے، پس نہ تو صیغہ امر جو ہے وہ فور و تراخی کو بیان کرتا ہے اور نہ ہی مادہ امر فور و تراخی پہ دلالت کرتا ہے، لہذا ہم اس کو یہاں پہ ثابت نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں ہمیں اب یہاں پہ دلیل خارجی دیکھنا ہوگا، آیا دلیل خارجی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ فور و تراخی پہ دلالت کرے؟ فرماتے دو اقوال ہیں، ایک ہے کر سکتی ہے، دوسرا نہیں کر سکتی۔ آج ہم نے جو بیان کیا وہ ہے کر سکتی ہے، انشاءاللہ پھر مصنف اس کو انشاءاللہ باطل قرار دیں گے اور بیان کریں گے کہ دلیل خارجی فور و تراخی پہ دلالت نہیں کر سکتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔